Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La guerre en Ukraine dure déjà 4 mois. Battre une superpuissance comme la Russie n'est pas une tâche facile, on l'avoue, malgré tout le support de l'Occident. Mais saviez-vous qu'en 1996, la Russie a été battue par un pays minuscule qu'on voit à peine sur la carte? On est aujourd'hui avec un reportage historique inédit et un interview d'un personnage extraordinaire. Restez avec nous. Alhamdulillah. Suite à notre vidéo sur l'imam Shamil, sur l'histoire du Caucase et des batailles durant lesquelles Allah donnait sa victoire à un petit groupe de croyants contre un ennemi au moins 10 fois plus nombreux, un passage du Coran m'est venu à l'esprit. Dans la sourate Al-Baqarah, après avoir raconté l'inspirante histoire de David et Goliath, Allah nous cite une parole d'un groupe de croyants sincères. Que de fois, par la permission d'Allah, de petites troupes ont triomphé, d'autres très nombreuses, Allah est avec les endurants. Les histoires dans lesquelles un petit groupe le remporte sur un groupe beaucoup plus grand en nombre sont nombreuses depuis le début de l'histoire islamique. Cependant, certains gens pensent que les récits historiques sont biaisés et que les faits sont exagérés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un événement incroyable qui s'est produit il n'y a pas si longtemps et en plus sur le continent européen. Il s'agit de la reprise triomphante de la capitale de la République tchétchène d'Ichkérie par les résistants tchétchènes, soutenus par des volontaires d'autres pays musulmans qui a eu lieu le 6 août 1996. Pour mieux plonger dans les événements, nous sommes en compagnie d'un invité spécial. Janbulat Suleymanov est un historien, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire et la culture tchétchène. Il a participé aux 2 guerres en Tchétchénie et occupé des postes importants dans le gouvernement de la République d'Ichkérie. Au moment du début de la première guerre, Janbulat vivait au Pakistan, en tant qu'étudiant en sciences islamiques. En suivant la situation politique à distance de son pays, il avait compris qu'une guerre allait éclater entre la Russie et la Tchétchénie, qui avait proclamé à l'époque son indépendance. Il a tout de suite décidé de ne pas être un spectateur éloigné de ce drame, mais de s'engager au service de son pays. L'entretien avec Janbulat a été enregistré longtemps avant le début de la guerre en Ukraine. Maintenant, le monde entier a pu constater le vrai visage de la Russie. Les crimes de guerre, le génocide, le bombardement des civils et les tortures. Aujourd'hui, des milliers de combattants d'origine tchétchène et d'autres musulmans du Caucase du Nord défendent l'Ukraine contre l'agression russe. Au moins 3 bataillons tchétchènes sont présents sur place, le bataillon de Sheikh Mansour, le bataillon de Djokhar Dudaev et un bataillon de la République tchétchène d'Ichkérie qui fait partie de la Légion internationale de l'Ukraine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons au tout début du conflit. On dit souvent que l'histoire se répète. Dans l'histoire du Caucase, ce n'est pas la première fois que la résistance a réussi à reprendre une ville envahie par l'Empire russe. Ce pays qui, depuis des siècles, a l'habitude d'envahir brutalement des pays jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme on le voit en Ukraine. Для меня, как историка, есть очень сильная аналогия в событиях 1842 года, известное Ичкерийское сражение, когда генерал Грабbe решил одним разом по приказу из Петербурга покончить дело с имаматом в Чечне и в Дагестане. В последующем, через 3 года, в 1845 году, также операция начиналась в мае месяце. По приказу российского императора опять была предпринята попытка взять штурмом столицу Дарго и решить одним разом вопрос имамата Шамиля. Это 2 военных сражения, которые произошли вокруг столицы имамата, а также штурм Грозного, ичкерийской столицы, чеченской столицы в 1995 году и освобождение чеченскими бойцами своей же столицы 6 августа. Эти 2 события, для меня есть такая аналогия в истории, что можно сравнить вот с 2 известными ичкерийскими сражениями Кавказской войны. Décembre 1994, parce que la Tchétchénie vient de proclamer son indépendance, Boris Yeltsin lance ses soldats à l'assaut de la petite république du Caucase. Première offensive sur la capitale, Grozny, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre 95, et l'armée russe subit la plus grande défaite de son histoire. Elle perd près de 300 chars et presque 1 millier d'hommes en une nuit.
Все, с кем мы как бы вот общались, говорили, что это же безумие, как вы можете выступить против российской армии, вообще почему ваш президент позволил себе такую политику. То вообще до начала войны все чеченцы надеялись, что ее не будет, что была надежда, что именно этой войны не будет, что все удастся в наш 20 век, что мировое сообщество не допустит такой войны, масштабной войны. На самом деле эта война, именно Первая чеченская война, это была самая масштабная война на территории Европы после Второй мировой войны с применением военной техники, авиации и всевозможных видов вооружения. Это была народная армия, это были люди, которые им вела именно идея. Славная история Кавказской войны, обида за несправедливое выселение 1944 года и много других исторических мотивов, которые сподвигнули абсолютно неподготовленных, простых деревенских чеченцев, молодых ребят в большинстве своем. Вообще был дефицит оружия. Мы с моим другом, с одноклассником, туда заходили. У меня был наган, вот револьвер, у него была вертикалка двуствольная, это охотничье ружье. Вот с таким вооружением мы зашли в Грозный, как и ополченцы. Качество прирожденных воинов именно в этих грозненских боях российским войскам, генералу Грачеву, который бахвалился, что он в течение 2 часов одним десантным полком возьмет Грозный. На это им потребовалось 2 месяца. И подразделения куда более многочисленные, чем один десантный полк. Трупы же российских солдат, они валялись в Грозном. И начальник штаба чеченского генерального штаба Аслан Масхадов, он предлагал несколько раз в переговорах, чтобы приостановили военные действия, для того, чтобы забрали свои трупы погибших военных, которых в то время дикие кошки и собаки, они ели эти трупы, и страшная вонь была в Грозном. То есть это было перемешано запах пороха, гари, смога и трупов. Вот такая ситуация была в Грозном в эти дни. И считается, что потери российской армии при штурме Грозного до ее окончания, официальные цифры я слышал, до 6 тысяч погибших. Чеченцы вышли из Грозного, но они вышли непобежденными. Я помню, я сам выходил с Грозного в феврале, выходили в таком полном моральном преимуществе, осознанием, что удалось русским показать, что чеченцы намерены до конца отстоять свою свободу, что они имеют на это высокие моральные качества. Après avoir héroïquement défendu leur capitale contre une armée qui comptait parmi les plus puissantes du monde, les combattants n'ont pas lâché les bras et se sont préparés à chasser l'ennemi de leur pays. Эта война, она создала практически, она сама по себе создала новую чеченскую армию. Чеченцы не упускали военную инициативу в течение вот этих 2 лет войны, первой войны. То есть она полностью была на стороне чеченцев. Что бы ни предпринимала российская сторона, российский генеральный штаб, любая операция, она получала асимметричный ответ, адекватный ответ. И даже иногда чеченцы вели такие контратаки, которые не сводили на нет те усилия, которые предпринимались. И это, в конце концов, вынудило российское военное командование осознать, что не отступив, не перегруппировавшись, не переосмыслив какие-то идейную сторону этой войны, то есть она и не была понята российскими солдатами. То есть моральный дух тоже играл очень большое значение, что эта война не могла, в принципе, быть выиграна. Это осознал и генерал Лебедь, который подвел к тому, что эту войну нужно завершать. И вот последние аккорды этой войны, штурм Грозного 6 августа, завершил эту 2-летнюю военную эпопею победой чеченцев, чеченского духа, чеченской народной армии. Чтобы оправдать этот позор российской армии. Это та армия, которая готовилась к Третьей мировой войне, к покорению, так скажем, в этой войне всего мира, к утверждению коммунистических ценностей по всему миру. Эта армия, она потерпела колоссальный крах против народной армии. Нам пришло известие, что
решили войну остановить, войска вывести. Естественно, это очень много эмоций было. Радости, что все-таки вспомнило все за прошедшие 2 года, погибшие друзья, пережитые, все пережитое не только нами, бойцами, но и всем чеченским народом. Comment une puissante armée du bloc de l'Est pouvait perdre devant une petite armée de résistants composée d'hommes civils pour la plupart? C'est la question principale qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque cet événement. La réponse se trouve bien sûr dans notre croyance, dans notre aqidah. Allah donne la victoire à qui il veut. Cependant, pour obtenir le secours du Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, il y a des causes à faire. Quelles causes ont fait les Tchétchènes pour avoir été choisis pour obtenir le secours divin? Вот этот таваккаль, который делает народ, это, чтобы он полагается на Аллаха, и это не обязательно должно быть осмысленно, это бывает от искренности в религии, он всегда дает такой результат. Это все были рассказы стариков, что рассказы о Кавказской войне, рассказы о выселении, рассказы о тех, у нас говорят, конах, которым стыдно было даже перед друзьями или перед односельчанами показать, вот даже боязнь перед смертью. То есть показать боязнь перед смертью. И вот эта идейная накачка, так скажем, вот это традиционное общество, традиционное военное общество, скажем, воспитание. Яндарбиев, Зелимхан, он показал вот свою натуру, свой характер. Он остался в президентском дворце и не покинул его. Он его покидал только вместе с начальником штаба, с последними бойцами. И то, что лидеры, политические лидеры, военные лидеры ведут себя достойно, это все моделирует уже оставшуюся основную массу, процентов 70-80. Это митинги, которые стояли в холодные февральские зимние морозы, когда российские танки уже по приказу рванули на этих мирных демонстрантов. Танки провалились и стволами уперлись прямо в землю. Я лично был свидетелем, как эти танки провалились. Мы были в селении Курчулой, с окраины села мы это наблюдали. Мы уже были в отчаянии, что сейчас они просто поубивают мирных демонстрантов. Эти женщины, они рванулись и с древками наших ичкерийско-чеченских флагов били прямо по люкам. Ваня, Вася, выходи. Они прямо вытаскивали с этих танков этих солдат, обескураженных вообще всем происходящим. То есть народ в победу вложился по полной. Из рассказа Масхадова Яндарбиев вот один случай как-то ухаживал за убитыми. И дверь была спиной к нему, когда его по имени окликнули. Зелимхан, Хавиарзахца, по-чеченски, повернись нам на минутку, ему сказали. Он сказал, я занят, подождите. Они ему сказали, повернись к нам, твой брат погиб, он стал шахидом. Зелимхан даже к ним не повернулся. Он остался спиной и сказал, и ответил, это все мои братья. То есть его родного брата погибшего привели, он ухаживал за другими погибшими. И вот эта натура человека, она о многом. Для меня это очень символично. Но это не один Яндарбиев такой был. То есть это один из своего народа, из народа, которому свойственны такие качества, который себе не может позволить слабость отношений родного брата в такой трагический момент. И именно такие качества, мне кажется, позволяли чеченцу выдержать вот все те тяготы, которые для столь малочисленного народа в борьбе с мировой державой, то есть это было бы невозможно. Même si la ville de Grozny sera de nouveau reprise par les forces russes 3 ans plus tard, après qu'ils auront pratiquement rasé tous les bâtiments de la ville et exterminé une grande partie de la population tchétchène, la libération de la capitale tchétchène en 1996 sera gravée dans l'histoire comme un événement inspirant, donnant plein d'espoir aux peuples musulmans du monde entier qui luttent aujourd'hui pour leur liberté. Elle montre aussi qu'avec les doigts et les causes, rien n'est irréalisable aux croyants. On finit avec ces paroles d'espérance de la part de Jambulat et on vous dit à très bientôt sur Jannah TV. И мы надеемся, что в итоге чеченский народ
который столько положил на алтарь свободы, столько лучших сыновей, столько усилий, он в итоге достигнет своей цели, станет независимым народом со своим признанным международным сообществом, суверенным государством.